बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ताक़ुब। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं थाना सदर मुरीदके के गांव जो है पिंडी रतन सिंह में, जहां पर इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या पेश आया है, जहां पर 14 साला मासूम बच्चे को जो है डंडों के वार करके उसको कत्ल कर दिया गया है। और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका करीबी रिश्ते में जो है नाना लगता है। और उस बच्चे का जो जुर्म था वो ये था कि उसने बकरी चोरों की शिकायत की थी, कि जिन लोगों ने बकरी चोरी की उसकी शिकायत की और उस बच्चे का ये जुर्म बन गया। और उसका रिश्ते में जो नाना लगता है वो उसके घर पर आया और आकर बच्चे के सर पर डंडों के वार किए और उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, जो कि 3 दिन जो है जिना हॉस्पिटल में एडमिट रहा, कोमे में रहा, मगर जानबर ना हो सका और अपने खाल की हकीकी से जा मिला। आए बात करते हैं लवाहिकीन से और उनसे बात का आगाज़ करते हैं और पूछते हैं कि ये मामला क्यों पेश आया और इतनी बेदर्दी के साथ एक मासूम बच्चे को जो है कत्ल कर दिया गया जिसकी उम्र 14 साल है। लवाहिकीन से बात करते हैं और सारे हकाइक उनसे जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मकतूल जैन के घर पर मौजूद हैं और मकतूल जैन का जो वालिद है वो मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करके जानते हैं कि इतना बड़ा जुल्म उस मासूम बच्चे के साथ किन लोगों ने किया। क्या इनकी कोई दुश्मनी थी कि जो इनके बच्चे को इतनी बेदर्दी के साथ डंडों के वार से कत्ल कर दिया गया। और अब तक पुलिस की जानिब से इस केस के हवाले से क्या अहम पेशरफ्त हो चुकी है और पुलिस इनके साथ क्या ताउन कर रही है। सारी कहानी जो है इस बदनसीब बाप की ज़ुबानी जानते हैं, जो कि इस वक्त शदीद रंज में मुब्तला है, क्योंकि बेटे जो होते हैं वो बाजू होते हैं और उसका एक बाजू कट चुका है। इसकी दुनिया उजड़ चुकी है क्योंकि इसका 14 साल का मासूम बच्चा, जिसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, उस मासूम बच्चे का जुर्म यह था कि उसने सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने बकरी चोरी की उनकी शिकायत लगाई और उस बच्चे का ये जुर्म बन गया। वालिद से बात करते हैं और इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जहांगीर अली। जहांगीर भाई, अल्लाह दी ज़ात तुहानू सब्र जमील अता करे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इस वक्त मुझ समेत पूरा पाकिस्तान अफसुरदा है कि एड्डी बेदर्दी दे नाल एक मासूम बच्चे नू कत्ल कर दिता गया। ਇਹ कौन लोग ने? ਤੁਹਾਡੀ कोई दुश्मनी है? की मामला है? नहीं सर, साड़ी तो कोई दुश्मनी ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅਜ ਤੱਕ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ 2 ਤੋਂ 3 ਦਫਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਹੋ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਮਰ ਚਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਅਖੀਰੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਗਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। 4 ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਗਲਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜੀਚੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ? ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ? ਹਾਂਜੀ, ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਤੇ ਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੱਲਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਡਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ। 2 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, 2 ਦਫਾ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਡੰਡੇ ਲਿਆਏ ਛੋਟੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ 3 ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ। 3 ਛੋਟੇ ਮਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੀ ਦੇ। ਮੈਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਲੰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਮੁਕੱਦਰ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਮਾਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ 3 ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਤੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਮੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਛੱਤ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰੇਬਾਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਣੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਦੇ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ 3 ਦਿਨ ਫਰਾਰ ਰਹੇ, 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਫਰਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ? ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ 2 ਬੇਟੇ ਔਰ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ 4 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ? ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਵਨ ਦਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1-2 ਦਫਾ ਚੈਲੰਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਭਾਂਜਾ ਹਲੇ ਮਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵੀ 10 ਮਰਲੇ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਜੀ। ਚਾਚਾ ਸੁਸਰ ਹੈ? ਸਗਤ ਚਾਚਾ ਸੁਸਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 1.25 ਕਿੱਲਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 10 ਮਰਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੇਜ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਅਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਾ ਹੈ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ? ਸੀਸੀਡੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਹੇਲ ਜ਼ਫਰ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਔਰ ਸੀਸੀਡੀ ਐਸੇ ਨਾਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਹੇਲ ਜ਼ਫਰ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਜੀ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਈ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜ਼ੂ ਸੀ ਉਹ? ਜੀ ਹੈਂ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਹੈਂ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਕੀ ਖੁਆਬ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਾਬ ਹੈ ਸਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਣ ਡਾਇਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नाज़रीन यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है इस बाप की हालत देखकर और उस बच्चे के अरमान सुने
बाप बता रहा है कि बच्चा मुझे कहता था कि आप मेहनत मजदूरी करते हैं, आप तपती धूप में मेरे लिए मेहनत मुशक्क़त कर रहे हैं, मगर मैं पढ़ लिख कर आपका बाजू बनूंगा, आपका सहारा बनूंगा, मगर आज इसका बाजू कट चुका है। और जिन्होंने काटा है वो कोई बेगाने नहीं है। बच्चे का जो है रिश्ते में वो नाना है और इनका जो चचा ससुर है, लेकिन बेदर्दी के साथ उस मासूम बच्चे को डंडों के वार से जो है वो कत्ल कर दिया है। और बच्चा जो है इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया है। मुलजिमान इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं और मेरा भी ये मुतालबा है सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से कि ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाएं ताकि दूसरे लोग जो हैं इससे इबरत हासिल कर सकें। उस वालदा पर क्या गुज़रती होगी जिसने अपना लखते जिगर, जब वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया था तो अपने लखते जिगर को मुर्दा हालत में पाया, और उस पर क्या गुज़रती होगी उस वालिद पे, और उस वालदा पर क्या गुज़रती होगी। वालदा से बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वालदा से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इस वक्त वो बदनसीब माँ मेरे साथ मौजूद है जिसका मासूम लखते जिगर, जिसको डंडों के वार से जालमों ने कत्ल कर दिया। डंडों के वार किए और बदतरीन वार करके उस मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। वालदा इस वक्त ज़ारो कतार रो रही है, इनसे बात करते हैं। मेरी बहन, अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे, हौसला करे मेरी बहन, हौसला करे मेरी बहन, हौसला करो ज़रा। की मामला होया है कि इन्नी बेदर्दी दे नाल बच्चे तुहाडे नूं कत्ल कर दिता है। ये कौन लोग ने, किन्ने बच्चे ने तुहाडे? 5 बच्चे ने मेरे। ठीक है। ये बच्चे तुहाडे 3 बेटे ने हाँ जी, और 2 बेटियां ने, हाँ जी। और ਇਹ ਜ਼ੈਨ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ? छोटा ही देन, बड़ी बेटी। ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਬੋੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ। ਲੜਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬਸ ਛੜਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ੈਨ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਛੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਜ਼ੈਨ। ਲੋਕ ਕੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਲੁਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੁਕਿਆ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਾਤੋਂ ਗਾਲਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਸ ਛਡਾਉਣ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੇ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਛਡਾਇਆ ਕਾਤੋਂ ਸੋਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਕਾਤੋਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਸ ਉਹ ਜ਼ੈਨ ਦੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਜ਼ੈਨ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਛਡਾਇਆ ਕਿਉਂ ਤੂੰ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਿਆਮਤ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਨੀਂਦ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਐਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਘਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਆ, ਕਿਆਮਤ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਜ਼ੈਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸਨ ਘਰ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਕੜੀਆਂ ਕੁਕੜੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਧਾ ਹੱਥ ਹੀ ਟੋਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਸੂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਂਦੀ ਰਵਾਂਗੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਸ ਪਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲੜੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਕਾਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਬਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਬਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣੀ, ਬਸ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ 'ਚ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਧਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਮੈਂ 2 ਮਕਾਨ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਮੈਂ 2 ਮਕਾਨ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਮਾ ਮੈਂ 2 ਮਕਾਨ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਮਕਾਨ ਲੈਣੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਮਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇ, ਮਾਮਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਂਝ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਲਮਹਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਰੋਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਕਾਇਆ? ਕੋਈ ਜ਼ੈਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਜੇ? ਜ਼ੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਬਾਹ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ੈਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਣ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਕਿੱਦਣ ਮਿਲਣੀ ਉਹ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ੈਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਕਮੇਟੀ? ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ नहीं मामा मकान प्लस्तर करवाने ने। मेरी बहन हौसला करें, अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या, यकीन करें बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे। नाज़रीन कि आप एक माँ की हालत देख सकते हैं। ये वही माँ है जिसने अपने पेट में 9 महीने जो है उस जैन को रखा और उसके बाद उसको पाला पोसा बड़ा किया और ख्वाब सजाए कि जैन बड़ा होगा, शादी करेंगे, कारोबार करेगा और ये मेरी ज़िंदगी को संवारेगा, अपने बाप की ज़िंदगी को संवारेगा। मगर ज़ालिमों ने जो है इन बाप और इस बदनसीब माँ की जो भी इनकी ख्वाहिशात थी उनको दबा दिया, यानी कि इनको इनकी ज़िंदगी को उजाड़ दिया। वो मासूम बच्चा जिसकी उम्र 14 साल थी और उसका जुर्म सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि उसने बकरी चोरों की शिकायत की थी और ये उसका जुर्म बन गया। और ज़ालिमों ने जो है डंडे मारकर मासूम जैन की जान ले ली। नानी से बात करेंगे और इनसे सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम।
ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਬੱਕਰੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰੇ ਉਹ ਆਈ ਆ, ਬੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਬੱਕਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਸੀ? ਖਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਖਾਰਿਆਂ ਲੋ, ਠੀਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਓਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨੰਗ ਗਈ ਆ ਕੋਲੋਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰਾ ਮਾਰਨ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਜਨਾ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਓ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਦੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਜਨਾ। ਸਾਡੇ ਡੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਫੜੀਜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਨੇ ਜਾ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਥਰਮੋਸ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਹੀ ਕੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਾ ਥਰਮੋਸ ਲਿਆ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਬਣ ਡਈ। ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਬਣਾਈ ਨੇ, ਥਰਮੋਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਥਰਮੋਸ, ਥਰਮੋਸ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਾ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਥੱਲੇ। ਅੱਗੋਂ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੱਲੀ ਆ ਵੀ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਦੇਣ ਡਾ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੰਡਾ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਅੰਦਰ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਠੇ ਥਾਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਇਹਦੇ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕੱਪ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਮਾੜਾ ਗਰੀਬ ਆ, 2 ਧੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾਲ, ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਦੀ। ਉਹ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮਾਰ ਕਤਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਪ ਮਗਰੋਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ, ਮਰਿਆ ਹੀ ਅਸਾਂ ਖੜਿਆ ਕਿਸਾਬ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ। ਤੇ ਆਈ ਪੁੱਤਰਾ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਬੇਟਾ। ਐਵੇਂ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਬੱਕਰੀ ਦੱਸੀ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਅਸਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀਓ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਤੇਰੀ। 3-4 ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਚੋਰ ਸਨ। ਗਰੀਬਣੀ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੈਂ ਧੀ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਧੀ ਕੋਲ ਬਾਵਾਂ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਧੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਮਰਾ ਬੈਠੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਨੂੰ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਮਾੜੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੇ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਵੋ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਤਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਇਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 10 ਮਣ ਮੂੰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਣ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਦਣ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ 10 ਮਣ ਮੂੰਜੀ ਲਾਈ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਬੱਕਰੀ ਦੱਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮੂੰਜੀ ਲਾਈ ਆ। ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਆ, ਆਂਦਾ ਅੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਆ, ਆਂਦਾ ਆਬੂ ਲਾਈ ਨੇ ਮੂੰਜੀ ਸਾਡੀ, ਆਂਦਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਲਾ ਲਈ ਨੇ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਲਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੀਸੀਡੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੀਸੀਡੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਸੀਡੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ, ਚਾਰੇ 5 ਮੁੰਡੇ, 4 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ 50 ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 40-40 50-50 60-60 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਆ। ਲੋਕ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਪੈਲੀ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ही आना। नाज़रीन, इस वक्त मकतूल ज़ैन का जो मामू है वो मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भजन अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है कि एक मासूम बच्चे को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, डंडे मारे गए उसके सर पर और वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। ये क्या मामला हुआ था? कौन लोग हैं वो? क्या लगते हैं रिश्ते में? ਬਈ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਗਾ ਮਾਮੂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਮਾਮੂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮੂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਨਾ ਲੱਗਦਾ? ਨਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਚਾਚੂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਖਾਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੂਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਅਲੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਬੱਕਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ। ਤੇ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ 2-3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਅਲੀ ਨੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲਾ ਸੀ ਅਲੀ, 2 ਭਾਈ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਡਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰੁਕ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। 2-3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਲੜਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੇ। ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਿਆ। ਬੱਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫੌਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਉੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੰਝ ਦੇ ਨੇ, 4-5 ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਛੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਲੇ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਭੁਗਤ ਲਵਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਭੁਗਤ ਲਵਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ साड़ी गलबात सुनो कि सानू इंसाफ दिला दो। नाज़रीन, मकतूल ज़ैन के जो मामू हैं वो मौजूद है मेरे साथ। इनसे सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये इतना अफसोसनाक वाक़या जो है जो पेश आया है कि एक बकरी चोरी की शिकायत लगाने पर 14 साला मासूम बच्चे को इतनी बेदर्दी से डंडों के वार से जो है उसको कत्ल कर दिया गया है। मामू से जो है जानते हैं और बताया ये जा रहा है कि ये मामू हैं और इनके साथ था ज़ैन। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह पाक दी ज़ात सब्र जमील ਤੁਹਾਨੂੰ अता करे। ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਉਣਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਸਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਲੀ ਸਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਕਿਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਨ ਸ਼ਬੀਰ ਹੈ। ਖਾਨ ਸ਼ਬੀਰ। ਹਾਂਜੀ। ਖਾਨ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ FIR ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ? ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੱਜੀ ਜੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਥਾਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਟੱਪਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਘਰ 2 ਜਣੇ ਸਨ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਕਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਫਾਹਦ ਤੇ ਕਿਊਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਦੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਾਹਦ ਕਯੂਮ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਔਰ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਉਹ। ਮੈਂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਲਾ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਛਡਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਜ਼ੈਨ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ੈਨ ਛੁਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦੱਸਣ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਚਲ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੂਨ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਸੂਮ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਭਾਂਜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਇੰਤਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਵਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਅਦੋਂ ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਣ ਡਿਆ ਨੇ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਸ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਵੇਚੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲਿਆ, ठीक है। चोट लगी थी? हाँ जी, 3 जगह थे। कितने चोट लगी है? ये देखें जी, इनको भी डंडे ये देखें ज़रा, ये ऊपर सारा जो है ये देखें इनके सर पर चोट लगी हुई है और इनको भी डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। शैम्पू वगैरह से मना किया है, ठीक है। तो बहुत बुरा असर हुआ है, अभी भी सारी रात को दर्द करता है। अल्लाह पाक आपको सेहत याब करे मेरे भाई। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ये आप देख सकते हैं कि गांव के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये यहाँ पर जो पेश आया कि 14 साल मासूम बच्चे को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। बच्चे के जो मामू हैं उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जो कि गाँव के रिहायशी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये की मामला होया? तुसी उस टाइम देखिया मामला की मामला है? नहीं, ਅਸੀਂ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ 2-3 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਨੇ, ठीक है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਾਅਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰੇ ਡੰਡਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 2-3 दिन अस्पताल कोमा च रहा, बाद में डेथ हो गई। तो ये हालात हैं जी, ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरे गांव में जो है वो कोहराम का आलम है कि यहाँ पर एक मासूम बच्चे को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और बताया ये जा रहा है कि कत्ल करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि रिश्तेदार था और रिश्ते में वो नाना लगता है उस बच्चे का, जिसने बेदर्दी के साथ बच्चे के सर पर डंडों से वार किया और डंडे मारे, जिससे 14 साल मासूम बच्चा जैन जो है अपने खाल के हकीकी से जा मिला। और यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये अफसोसनाक वाक़या जो है मरीदके के पास जो गांव है पिंडी रतन सिंह जो है यहाँ पर ये पेश आया था और एक मासूम बच्चा जो है इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया था, मगर
हकाइक हमने आपके सामने रखे, मगर अब देखना ये है कि थाना सदर की जो पुलिस है, अब देखना ये है कि थाना सदर की जो पुलिस है कि वो अब क्या कार्रवाई करती है। क्या मुल्जिमान को जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाती है, या फिर उनके साथ जो है यानी कि वो मामलात करके उनसे पैसे लेके उनको जो है बरी करवा देगी। तो ये लम्हा फ़िक्री है, ये सोचने वाली बात है कि क्या पुलिस जो है उनके मजबूत चलान जो है वो पेश करेगी और उसके बाद क्या उनको जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। ये सवाल अभी देखना बाकी है। मगर ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये पेश आया था कि एक मासूम बच्चा इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया था। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।